بشكر والدين والإحسان إليهما وحجنا على اغتنام برهما واصطناء المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا ووصنا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضاء تحل به عليهم جوامع رضوانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك ورد به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جميعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيء إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها تضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على مضاعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقضاءهم إليك كما كانوا لنا في حال انقضائنا إليهم راحمين. آمين. وتعاطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعاطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنان التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازيهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والراعي الذي كانوا لنا راعين أفضل ما جزيت به سعاة المصلحين ورعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين رحمتك ما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك كما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما أثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعاتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحملنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجتره لنا وسوى علينا والتف بهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من طاعتي ويسرته لنا من الحسنات ووافقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل له من حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئة وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم ولا تخزيهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات وناتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا تقفهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوتي فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وما تصدقنا من صدقات فنميتها وما عملنا من عمل صالحة فريضتها. ونسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منا أجزاء من أجزامنا وسهمهم من ثوابهم أوفر من سهامنا فإنك وصيتنا ببرهم ونادبتنا إلى شكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغباط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah ya. Sama-sama kami muliakan Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Bar, Sayyidil Am Al-Habib Abdillah bin Alwi Al-Hadar, matta'anallah bituli hayatihi masyarifah wa nafa'ana bihima fid dini wa dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersama-sama menghadiri tarawih yang dirakaikan dengan khatmul Quran fi tarawih yang diadakan di Zawiyah Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, yang alhamdulillah dihadiri langsung oleh cucunya. Ada Habib Abdillah, ada Habib Ahmad. Dua-duanya hidup sama-sama Habib Hashim juga. Orang terriki Habib Hashim. Minimal orang riki orang yang pernah riki pada orang. Nah, insya Allah dengan hadirnya dorang menambah keberkahan buat orang, menambah rahmat, menambah magfirah buat kita orang ini. Alhamdulillah juga hadir di sini para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Tapi wabil khusus akhussu minhum bidzikir Fadilatul Habib Fauzi bin Muhammad As-Segaf, Imam Masjid Al-Amin, alhamdulillah hadir juga bersama kita Ahina Filal Habib Syekhan bin Ahmad Al-Bar, dan juga Al-Ustadz Syafiq bin Sufni Al-Amari. Alhamdulillah ada juga Al-Ustadz Ali Rafi dan juga para asatid yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Insya Allah malam ini ada dua penceramah. Siap tahan ibu-ibu, bapak-bapak, malam terakhir Ramadan. Jangan cuma berpikir baju baru, jangan cuma berpikir makanan, jangan cuma berpikir malam terakhir Ramadan. Mari kita dengar satu nasihat yang menarik daripada yang disampaikan oleh Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Sagaf, Al-Alim Al-Allama Al-Qadi. Beliau seorang yang arif billah yang sudah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, akan tetapi nasihatnya masih sering disampaikan, terutama di majlis-majlis salaf, majlis-majlis sadaq masih dipakai. Al-Qadi Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Sagaf, yang mana di dalam nasihatnya beliau memulai dari satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mari ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik orang simak. Ayat yang pendek tapi memiliki makna yang luar biasa, di mana Habib Muhsin mengangkat firman Allah, ya ibadi. Kita lihat, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menisbahkan namanya kepada kita. Kita lihat orang kalau cinta kepada seseorang pasti dipanggil wahai saudaraku, wahai anakku, wahai istriku, wahai guruku, karena cinta. Kita lihat Allah menisbatkan kita kepadanya, ya ibadi.
wahai hamba-hambaku. Siapa yang Allah panggil dengan wahai hamba-hambaku? Apakah mereka yang taat kepada Allah? Apakah mereka yang beramal soleh? Apa mereka yang banyak pahalanya? Apa mereka yang banyak amalnya? Yang Allah panggil dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita lihat ayat setelahnya, alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang terlewat batas, wahai hamba-hambaku yang penuh dengan dosa, wahai hamba-hambaku yang penuh dengan maksiat. Allah panggil kita ya ibadi. Setelah Allah panggil, Allah memberi semangat, la taqnatu min rahmatillah, wahai hamba-hambaku yang terlampaui batas, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Ini Allah panggil bukan yang sering 5 waktu di masjid, bukan. Bukan Allah panggil hamba-hambaku itu yang sering sedekah kesana kemari, yang sering rajin baca Quran, bukan. Tapi Allah panggil hamba-hambaku yang penuh dengan maksiat, jangan putus asa daripada rahmatku. Kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini ayat yang luar biasa yang harus kita renungi. Kita yang penuh dengan dosa, yang bergeliman dengan dosa, dengan maksiat siang dan malam, pasti ada dosa yang kita bikin, tapi Allah masih panggil, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Bukankah dalam hadis Nabi menyampaikan setiap sepertiga malam Allah turun, hal min mustaghfirin, hai hamba-hambaku, adakah di antara kalian yang meminta ampun kepadaku? Hal minta ibin, hai hamba-hambaku, adakah dari kalian yang bertobat kepadaku? Tiap hari kata Nabi Allah turun di sepertiga malam. Kita lihat simbol kasih sayang. Perhatikan, kita semua pasti setuju dan sepakat, simbol kasih sayang itu orang tua. Setuju? Simbol kasih sayang di dunia ini pasti orang tua terhadap anaknya. Tapi tak jarang ketika sang anak berlampaui batas, tak jarang orang tua yang mengusir anaknya. Ketika anak yang kelewat batas, tak jarang orang tua yang tidak menganggap lagi anaknya. Tapi lihat kita, ketika kita sudah melampaui batas, ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah, hai hamba-hambaku yang berlampaui batas, hai hamba-hambaku yang suka bermaksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena selama maksiat yang kita bikin bukan menyekutukan Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa seluruhnya. Bahkan dalam hadis qudsi Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, andai kata umatku datang dengan dosa yang penuhnya hampir memenuhi bumi, maka Allah akan datang dengan ampunannya yang juga hampir memenuhi bumi. Bahkan kita lihat dalam satu riwayat diceritakan di mana ada seorang ibu yang kehilangan anaknya di saat Rasulullah sedang berkemah, terpisah berhari-hari. Ibu mencari anaknya berhari-hari, anak pun mencari anaknya berhari-hari. Bahkan sahabat pun dalam riwayat ikut mencari, ikut ibu tersebut mencari anaknya. Ketika sudah dalam keadaan putus asa, Allah perjumpakan ibu dan anak tersebut. Sang anak melihat ibu dari kejauhan, ibu pun melihat anak dari kejauhan yang tadinya sama-sama sudah mengira somati. Anak kira DP ibu somati, ibu kira DP anak somati.
Saking bahagianya, saking senangnya, dorang lari baku polo. Makanya dalam riwayat itu tidak ada sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut, kasih sayangnya seorang ibu, melainkan mereka menangis melihat kejadian yang mereka lihat di hadapan mata. Ketika Rasulullah keluar, Rasulullah bertanya, "Malakum, ada apa dengan kalian?" "Hadhil ya Rasulullah." Ibu ini ya Rasulullah yang bikin kami menangis. Kasih sayangnya, cinta kasihnya kepada anaknya, inilah yang bikin kami terharu sehingga kami menangis ya Rasulullah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah di firman, di sabda selanjutnya. Maka bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu? Apakah mungkin ibu tersebut yang baru ketemu dengan anaknya, apakah mungkin ibu tersebut melemparkan anaknya hidup-hidup ke dalam api? La ya Rasulullah, tentu tidak mungkin wahai Rasulullah. Dengan cinta dan kasih sayangnya ibu ini, tidak mungkin dia mau membakar anaknya hidup-hidup. Allahu arhamu bikum. Rasulullah langsung jawab, Allah lebih cinta kepada kalian dari cintanya ibu ini terhadap anaknya. Sehingga kalian lihat, apakah mungkin Allah akan melemparkan hambanya yang dia cintai ke dalam api neraka? Ini malam magfirah dan malam terakhir. Malam terakhir, kapan lagi kita mau dapat malam Ramadan yang seperti ini? Kalau kita keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosa, mungkin kita yang tidak minta ampun sama Allah. Kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosanya belum dihapus, mungkin kita tidak beristighfar kepada Allah. Betapa jauhnya kita jauh, teman. Padahal Allah sudah menyapa kita, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang terlewat batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Semoga dengan hadirnya kita pada malam hari ini menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa. Tidaklah kita keluar dari majlis ini, tidaklah kita keluar dari Ramadan ini, melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita keluar dari Ramadan, melainkan Ramadan telah membawa pengaruh, madrasah Ramadan membawa pengaruh yang besar untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kami minta fawaid dari Al-Ustaz Syafiq bin Sufni Al-Amari dan juga Al-Habib Sehan. InsyaAllah orang korbankan malam terakhir ini sudah. Wallah, ini Habib Jin dan Habib Habaib semua siapa saja, setiap kali mereka bersumpah, wallah barakallah, maghfirah Allah jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Orang cari baju baru, orang cari duit, cari ini. Allah pengampunan yang saat ini Allah ada turunkan itu jauh lebih berharga daripada itu semua. Makanya dengar tausiah, dengar ceramah, insya Allah dengan sebab dengar ceramah ini dapat manfaat, dapat ilmu, dapat berkah. Sehingga orang minta kalau ada alim-alim ulama, ada asatidz, ada habaib, minta doa. Biar apa? Biar pertama sehat walafiat, yang kedua panjang umur, yang ketiga istiqomah dalam kebaikan. Itu yang utama. Minta itu, jangan masalah minta materi, minta ini, minta jodoh, minta apalah, itu so nomor sekian. Yang utama minta itu. Ya, kemudian kita minta kepada Ustaz Syafiq agar menyampaikan tausiah, fa alaihi fal yatafadhal mashkura wa ma'jura. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sawman husnan li awliyaihi wa junnatan wa fataha lahum bihi abwaaba jannati. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاكبة والعقول مرجحة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Terhormat Al-Habib Syekhan bin Ahmad Al-Bar, yang terhormat juga kakak beliau Habib Hashim bin Ahmad Al-Bar sebagai lentera Zawiyah Habib Hashim. Semoga Allah memperpanjang umur beliau berdua, Allah luaskan rezeki kedua beliau, Allah buka segala pintu-pintu Futuhal Arifin untuk beliau berdua. Yang terhormat juga para habaib Habib Fauzi Segaf dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan para masyayikh, para asatid, yang semoga Allah panjangkan umur-umur kita semua. Alhamdulillah telah berkumpul di Zawiyah Al-Habib Hashim Al-Bar. Ini pertama kali Al-Fakir juga menghadiri Zawiyah ini. Berbicara tentang Zawiyah ini, di semua negara Islam itu ada Zawiyah. Berbicara di Mesir, ada zawiyahnya Imam Hussein, tepat di sampingnya kuburan Imam Hussein. Berbicara zawiyah juga di Jordan, ada namanya Zawiyah Al-Quddumi yang diasas oleh Syaun Al-Quddumi. Berbicara di Mesir, Zawiyah Al-Hussein yang diasas oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Di dalamnya yang mengajar antaranya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, Sayyidil Habib Ali Al-Mashhur rahimahullah. Yang di dalamnya juga adanya roha Habib Ali Al-Jufri setiap subuh, setiap hari Rabu dan hari Jumat. Ini Zawiyah Al-Husain, Masya Allah, di Mesir. Berbicara di Jordan juga yang mengajar di situ ada Syaun Al-Quddumi. Di sana juga ada Syekh Jihad Al-Kaluti. Ada juga ulama dunia Syekh Said Fudho dalam pakar akidah. Berbicara zawiyah-zawiyah ini banyak sekali tersebar di negara-negara muslim, bukan hanya di Ternate. Cuma mungkin di Ternate ini masih baru berbicara zawiyah ini. Makanya alhamdulillah ini sudah ada zawiyahnya Habib Hashim. Insyaallah dengan hadirnya zawiyah ini, Ternate lebih diwarnai dengan nur-nur ilmu, diwarnai dengan nur-nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya sedang berada di Mesir menghadiri darsnya Al-Habib Ali Al-Jufri. Sebelum dars di zawiyah ini mulai, Al-Habib Ali Al-Jufri rumahnya ini di samping kuburannya Imam Hussein. Karena Habib Ali Al-Jufri ada punya istri orang Mesir, jadi tinggal berdekatan dengan zawiyah. Ketika Ramadan, Al-Habib Ali Al-Jufri ini, setiap Al-Habib Ali Al-Jufri mau ke zawiyah ini, Al-Habib Ali Al-Jufri ini sering bawa uang receh. Uang receh. Terus Sayyidil Habib ini selalu mengasih kepada orang-orang yang ada di pesisir zawiyah ini. Soalnya di bawah zawiyah ini, zawiyah Imam Hussein, ada orang-orang yang jualan banyak banget. Orang-orang miskin, orang-orang yang termasuk mahasiswa Azhar juga, yang banyak ada di situ. Al-Habib Ali Al-Jufri ini kalau udah lewat itu pasti orang-orang pada ngantri mau salaman. Bayangkan Al-Habib Ali Al-Jufri ini sebelum lewat nih, Al-Habib Ali Al-Jufri beliau selalu menutup
muka. Menutup muka, tapi orang-orang pasti tahu ini Habib Ali Al-Jufri yang lewat. Ketika di majlis, anak-anak majlis tanya, "Ya Habib, kenapa engkau selalu menutup muka engkau? Ya Habib, kenapa engkau selalu menutupi diri ketika pengen ke zawiyah?" Ini khusus ke zawiyah nih. Padahal kalau ke acara-acara lain Habib Ali Al-Jufri nggak mau buka. Ke acara-acara internasional, Habib Ali biasa saja. Ini untuk ke zawiyah, Habib Ali sengaja menutup diri. Al-Habib Ali bilang, kadangkala diri saya nih merasa saya sombong. Sekelas Habib Ali Al-Jufri loh, bilang merasa dirinya sombong. Dari sini terus Habib Ali bilang, Habib Ali mengutip ayat Al-Quran, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu imma syakira wa imma kafura." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia min nutfatin, dari nutfah, amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian dari nutfah ini dijadikan segumpal darah, kemudian dibaluti dengan tulang, daging dan sebagainya. Faja'alnahu sami'an basira, kemudian dijadikanlah dia mendengar dan melihat. Kemudian di ayat selanjutnya, "Inna hadainahu imma syakira wa imma kafura." Kemudian kita memberikan dia hidayat. Kita memberikan dia hidayat, petunjuk. Imma syakiran, kita telah berikan, apakah dia bersyukur, wa imma kafura, ataukah dia mengkufuri nikmat tersebut. Kemudian Habib Ali Al-Jufri bilang, dengan ayat ini saya merasa diri saya hina ketika orang-orang menjunjungi saya. Saya merasa diri saya ini bukan apa-apa. Kenapa orang-orang mau bersalaman dengan saya? Makanya dari itu saya malu kadangkala ketika saya jalani orang-orang salaman sama saya. Saya malu kadang-kadang orang-orang ini tahu saya akan lewat, mereka menyambut saya dengan begitu. Ini sekelas Habib Ali Al-Jufri loh. Ulama kibar, ulama dunia. Beliau masih ada rasa seperti itu. Bagaimana dengan kita? Makanya dari itu tidaklah kita berkumpul di zawiyah-zawiyah ini kecuali kita melihat para adab-adabnya, akhlak-akhlaknya salafun saleh. Tidaklah kita menghadiri, maksud dari penghadiran ini untuk mendapat berkah-berkah mereka, para salafun saleh, zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan zawiyah juga, Al-Habib Sayyidil Habib Umar bin Hafid, beliau kalau melakukan ziarah-ziarah dimanapun negara itu, beliau selalu singgah kepada zawiyah-zawiyah. Beliau mau ngambil keberkahan pada Sayyidil Habib Umar, ulama dunia, ulama tasawuf, Al-Hafid, masih berusaha mengambil keberkahan daripada zawiyah-zawiyah seperti ini. Maka dari itu zawiyah-zawiyah ini sangat menjadi titik inti, titik penerang bagi masyarakat-masyarakat di seluruh daerah. Karena zawiyah-zawiyah ini bukan hanya baru. Zawiyah-zawiyah ini ada maksud tersendiri. Zawiyah-zawiyah ini maksud dan tujuannya tidaklah bukan untuk mengagungkan siapa-siapa, melainkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Mengajarkan ilmu baginda Nabi, memasukkan kalam-kalam hikmah kepada kita semua. Maka dari itu marilah kita hidupkan zawiyah-zawiyah ini
dengan niat yang ikhlas. Kita tata lagi niat-niat kita. Kita benahi lagi, terutama di malam-malam terakhir ini, malam terakhir bulan Ramadan. Seyogianya kita lebih meningkatkan ibadah-ibadah kita. Orang Jordan bilang, atau orang-orang Arab bilang, shid halak, shid halukum fi akhir min Ramadan, li'annahu fihi wa'du min Allah. Alaysa wa'da Allah bil rahmah wal maghfirah wa itqu minan nar? Bukankah Allah telah menjanjikan di bulan Ramadan itu tiga perjanjian, antara lain maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir Ramadan pembebasan dari api neraka. Maka dari itu marilah kita hidupkan majelis-majelis seperti ini, kita tingkatkan lagi ibadah-ibadah kita. Semoga dari apa yang Al-Fakir sampaikan bisa menambah motivasi semangat kita dalam menghadiri dan lebih meningkatkan ibadah-ibadah kita lagi di bulan suci ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa'mitna fi tariqatihim wa mu'afata min al-fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'na wa iyyakum fi hadzal jam'il mubarak wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita muliakan, yang kita hormati akhina al-mahbub Al-Habib Hashim Ubaidillah bin Ahmad Al-Bar. Yang saya muliakan, saya hormati juga Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Bar. Yang saya muliakan, saya hormati Sayyidil Am Al-Habib Abdillah bin Alwi Al-Haddar, guru saya Al-Habib Fauzi bin Muhammad As-Segaf, para habaib, anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para asatidz, para dewan guru, Ustaz Syafiq, Ustaz Ali Rafi, juga hadir di sini Al-Habib Ahmad bin Nasir, juga ibu-ibu yang hadir ini banyak juga dari Majelis Ta'lim Raudhatur Raghibin, dari murid-muridnya Al-Habib Husain bin Umar bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, ponakannya Habib Hashim di Jailolo. Habib Husain bin Umar bin Muhammad, Habib Umar sama Habib Hashim adik kakak. Nah, ini hadir murid-muridnya beliau juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat berkah juga dari Habib Husain bin Umar insyaallah. Hadirin, kita singkat saja, ini sudah jam 10. Mungkin ibu-ibu mau beli baju baru dulu. Ya, lipstik belum beli, apa lipstik? Oh, so ada. Sedikit saja ibu-ibu, kita sudah mendengar bagaimana tadi Ustaz Syafiq cerita zawiyah ya. Zawiyah, bagaimana di setiap negara-negara Islam ada zawiyah. Di Jordan ada zawiyah Al-Ghaidumi ya. Di Mesir ada zawiyah Imam Hussein. Di Indonesia ada zawiyah juga. Yang terkenal itu di Pekojan, zawiyah Habib Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Itu di Pekojan. Saya alhamdulillah pernah salat di situ, zawiyah Pekojan. Adat dari Hadramut, adat salafus salih, yaitu khatmul Quran tarawih yang kita lakukan ini, itu yang pertama membawa dari Hadramut ke Jakarta itu zawiyah Pekojan. Zawiyah Pekojan. Nah, ini mudah-mudahan di Ternate zawiyah Habib Hashim kita mulai. Malam 23 di Habib Bagi, malam 29 di zawiyah Habib Hashim penutupan. Insya Allah tahun depan kita bisa bikin, kalau bisa dari malam 17 kita mulai. Nanti malam 17 misalnya di tempatnya Habib Zaki Alaidrus, karena di Jakarta
malam 17 dibuka di luar Batang, Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus. Kita bikin di Ternate di Raudhah. Mungkin malam 19 kita bisa bikin di mungkin Habib Abdurrahman Al-Mawaddah. Ini ide-ide yang bagus yang bisa kita kembangkan. Karena Pak, kalau kita mau harap malam-malam ganjil ibadah sendiri belum tentu. Tapi kalau rame-rame kayak begini semangat, betul. Coba kita suruh bikin hataman di rumah masing-masing. Ada yang bikin? Gak ada. Maka kita bikin rame-rame. Sayang Pak kalau cuma 1 kali 2 kali. Kalau bisa tiap malam ganjil 15 akhir bikin. Nanti malam 21 di Langgar Ijo misalnya, di Al Khairat Guru Tua Kalumpang, ajib tak malam 25. Malam 27 kita ke Kedaton Abuya. Malam 29 tutup di sini. Ini makmur Ramadan yang kita lalui di Ternate. Ada wadahnya untuk kita ibadah. Kalau kita ngarap masing-masing Pak belum tentu. Kalau mau ngarap bikin sendiri belum tentu. Maka kita bikin rame-rame. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa rame-rame full. Tapi yang jelas insya Allah malam 29 di Zawiyah Al Habib Hashim. Zawiyah ini Pak sedikit meneruskan. Zawiyah itu di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab zawiyah itu artinya toroful makan, pojok ruangan. Jadi ini nih, kayak itu pojok tuh ujung, itu namanya zawiyah dalam bahasa Arab. Kenapa kemudian ini dinamakan zawiyah? Zawiyah itu istilahnya memang kalau secara lughah bahasa artinya pojok, tapi di dalam istilah pemaknaan zawiyah itu digunakan untuk mensifati suatu tempat yang digunakan oleh orang soleh, para wali untuk beribadah, tempat khalwatnya atau masjidnya. Kebetulan ini dulu rumahnya Al Habib Hashim, sehingga kita namakan zawiyah. Kemudian yang kedua, zawiyah dari segi makna, segi bahasa artinya pojok. Kita tahu dulu Habib Hashim itu punya gelar Matuang Kota Matiti, juga disebut Matuang Kota Malibuku. Matiti sama Malibuku itu artinya pojok. Saya sudah tanya ke orang-orang tua, orang-orang yang bisa bahasa daerah, Matiti itu artinya pojok, sudut. Malibuku artinya sudut. Kenapa? Karena rumah Habib Hashim di sini ini pas di sudutnya benteng, sehingga dibilang tuan kota yang tinggal di sudut. Maka korelasinya jadi zawiyah, torof, ujung. Nah, kemudian sesuatu yang berkah, para sahadah, para kubarul habaib, mereka menamakan mereka punya tempat khalwat, tempat ibadah, yaitu zawiyah. Dulu ibu bapak, sebagaimana kita tahu, ini bukan zawiyah, ini bukan hal yang baru dibangun, tapi ini udah ratusan tahun Habib Hashim ibadahnya di sini. Bahkan kita pernah dengar keramatnya Al Habib Hashim sholat di Mekah, ya, masuk kamar, itu kamarnya di sini, bukan di mana, di sini. Ini tempat Habib Hashim khutwah, ini tempat Habib Hashim ibadah, mencapai makamnya di sini. Dulu Rasulullah, sehingga kita ngambil berkah nih. Ini dulu Habib Hashim pakai ibadah. Bagaimana murid-muridnya Habib Hashim sini baca bordah. Dari dulu sampai sekarang malam Senin baca bordah. Malam Rabu dari dulu sampai sekarang baca ratib. Malam Jumat dari dulu sampai sekarang baca maulid. Sampai sekarang masih ada. Ini majlis yang diistiqomahkan. Sehingga kita ngambil athar, bekas-bekas mereka. Kita ngambil bekas tempat di mana Habib Hashim ibadah, tempat di mana Habib Hashim hidup, kita ibadah di situ. Insya Allah dapat athar berkah. Dalilnya mana? Dalilnya ada Pak. Dulu Rasulullah pernah datang di rumah seorang sahabat Nabi. Ketika Nabi Muhammad datang di rumah sahabat Nabi, sama sahabat dikasih sejadah. Dikasih sejadah, dibilang, ya Rasul, tolong engkau sholat di sini. Akhirnya Nabi sholat di sejadah itu. Setelah Nabi sholat, Nabi tanya, wahai sahabatku, kenapa kamu suruh saya sholat nih di sejadah ini?
Kenapa kamu suruh saya sholat di pojokan sini? Dia bilang, ya Rasul, ini sejadah, ini tempat adalah sejadah yang biasa saya pakai sholat, adalah tempat yang saya pakai sholat. Saya pengen kamu pernah sholat di situ, biar nanti saya pakai bekasmu. Saya sholat di atas bekas sejadahmu, saya sholat di bekas tempat milikmu pernah sholat. Saya ngambil berkah engkau ya Rasul. Nah, kita ngambil malam ini berkahnya Al Habib Hashim, tempat beliau sholat, tempat beliau ibadah, tempat beliau wirid, tempat beliau belajar, baca kitab. Ini tempatnya, hadirin wal hadirat. Maka mudah-mudahan kita dapat berkahnya double-double insyaallah. Apalagi di malam terakhir bulan Ramadan, malam 29. Mungkin besok malam sudah takbiran, kita sudah berpisah dari bulan Ramadan, kita sudah kehilangan bulan Ramadan. Kalau kita sedih Pak, kita sedih, ya Allah Ramadan udah pergi, ya Allah Ramadan udah hilang. Itu biar Bapak Ibu tahu, ada juga yang rindu sama kita seperti itu. Siapa yang rindu kepada kita? Al-Quran rindu sama kita, ya Allah saya udah gak pernah dibaca lagi. Sejadah kita rindu, ya Allah saya udah gak pernah dipakai sholat lagi. Masjid rindu, ya Allah saya nggak pernah didatengin lagi. Sebagaimana kita rindu kepada Ramadan, itu hal-hal itu juga rindu sama kita. Ya Allah dia udah hilang. Ya Allah yang biasa salat taraweh udah hilang. Ya Allah yang biasa tadarus udah hilang. Ya Allah yang biasanya silaturahmi udah nggak ada lagi nafsi-nafsi. Ya Allah yang biasanya rajin ke masjid udah nggak ada sendalnya di masjid sekarang. Mereka semua rindu sama kita. Mereka semua merasa kehilangan. Tinggal kita mau bikin mereka kehilangan apa enggak? Kita mau bikin mereka sedih apa enggak? Kita mau meninggalkan mereka apa enggak? Tergantung kitanya Pak. Makanya ciri-ciri orang yang diterima ibadah di bulan Ramadan adalah orang yang amaliyah itu enggak berubah di luar Ramadan. Kalau di Ramadan rajin baca Quran, pengen tahu nih, ini Quran yang Anda baca diterima enggak ya? Lihat, habis lebaran masih baca Quran apa enggak? Itu diantara ciri-cirinya. Kalau dia masih terus baca Quran, dia terus, maka insya Allah Quran yang dibaca di Ramadan adalah amal yang makbulah, amal yang diterima oleh Allah. Itu diantara ciri-cirinya. Tapi bukan berarti nggak diterima Bu. Allah maha luas rahmatnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam doa tarawih apa? Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Artinya apa? Ya Allah, maghfirahmu, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, lebih besar daripada dosaku. Wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmatmu, kasih sayangmu lebih saya harapkan, lebih bisa diandalkan daripada amal ibadah saya. Saya cuma bisa berharap sama rahmat. Kalau mau ngarap amal Pak, Bu, amal kita pas-pasan, amal kita banyak salahnya, amal kita banyak gak ikhlasnya, banyak riaknya, banyak ujubnya. Maka yang kita harap cuma satu, rahmatnya Allah. Ya ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, tadi Habib Ubaidillah bahas, la taqnatu min rahmatillah. Wahai kalian hamba Allah yang melampaui diri batas diri kalian, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah hapus kesalahan-kesalahan kita, dan Allah terima seluruh amal ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir hadirin wal hadirat sekalian, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila kita punya salah, khususnya kepada ibu-ibu majelis taklim Nahdlatus Shofiyah, kita minta maaf. Saya mewakili guru-guru di sini, guru-guru TPQ semuanya, guru-guru majelis, khususnya kepada ibu-ibu jamaah semuanya, kita ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita kepada fitrah, Allah ampuni dosa kita, Allah sucikan kembali kita seperti hari kita baru lahir, bersih tanpa dosa. Itu adat hari raya Pak. Terakhir lagi nih, di dalam Al-Quran
Allah firmankan begini, kita sering baca di dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kita hafal, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Di dalam tafsir ulama mengatakan, di dalam artiannya apa? Qad aflaha man tazakka, sungguh sangat beruntung. Allah bilang sangat beruntung. Qad aflaha, qad bertemu fi'il madhi litahqiq, sangat beruntung. Man tazakka, orang-orang yang mensucikan dirinya, ya, mensucikan dirinya, tazakka. Wa dzakara isma rabbih, kemudian menyebut-nyebut nama Tuhannya Allah. Fasalla, kemudian dia salat. Itu Allah katakan qad aflaha, dia sangat beruntung. Ulama mengatakan, ulama tafsir, qad aflaha man tazakka. Tazakka di sini bisa diartikan orang yang berzakat. Sungguh sangat beruntung orang yang mengeluarkan zakatnya. Zakat apa? Zakat fitrah, zakat badan. Wa dzakara isma rabbih, kemudian menyebut nama Allah. Apa maksudnya? Di dalam tafsir dikatakan menyebut nama Allah, mereka bertakbir. Fasalla, kemudian mereka salat. Salatnya salat apa? Salat Idul Fitri. Mereka zakat, kemudian menyebut nama Allah, bertakbir. Di pagi harinya fasalla, mereka melaksanakan salat Idul Fitri. Allah katakan mereka ini siapa? Qad aflaha, mereka orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Bilqabul Allahu Allahu ya Allah lana bilqabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar.